नमस्कार मु सरोजनी स्वाई शिक्षयित्री पिपल उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्लॉक कुजन जिला जगतसिंहपुर समस्त को शुभेच्छा सहित अभिनंदन। विद्यालय शिक्षादान को सरस सुंदर और आनंददायक करने विज्ञान और टेक्नोलोजी को एक माध्यम रूप व्यवहार करा एथिपाई ओसेवा द्वारा चॉकलेट ऐप माध्यम प्रशिक्षण करा जाई निज निजर स्मार्टफोन रे आकर्षणीय वीडियो मान प्रस्तुत करी पिला मानक निकट रे किपरि पहुंचा जाई परिबो एहार प्रयास करा जायछि। तेबे एही परिप्रेक्षी रे मोर एही प्रयासटी आशा करुछि आपण मान समस्त को मोर यही भिडियोटी निश्चय पसंद आसीबो। जदि पसंद लागिबो ताहले एहाकु लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलिबे नहीं। तेबे चलतु यही भिडियोटी आरंभ करिबा। एथिपई आमे सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ बहिर पद्य 1 कलामाणिक पद्यटी को आवृत्ति करने सहित एथिरे थिबा कठिन शब्दर अर्थ जानिबा प्रत्येक पदर भावार्थ बुझिबा एवं अभ्यास कार्य करिबा। पिला माने एबे मु आरंभ करूछि। पद्य 1 कलामाणिकरे अभिमन्यु सामंत सिंगार। कवि परिचय कलामाणिक कवितार कवि हेउछंती अभिमन्यु सामंत सिंगार। तांकु विदग्ध कवि भावे ओडिशार पुरपल्ली रे जानती। तांको रचित विदग्ध चिंतामणि एक अमूल्य ग्रंथ। पठित कविताटी उक्त विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छंदरु गृहीत। गोपपुर रे थिला बेले बालक श्रीकृष्ण गोपाल बालक मानक सहित मिसी गाई चराइबाकू जाइथिले। सेदिन तांकर घर को फेरिबार विलंब होईछि। माँ यशोदांक मनरे अनेक भय आशंका और उद्वेग सृष्टि होईछि। यशोदांक मातृप्राणर ममता को कवि यही कवितार सुंदर भाव वर्णना करिसेंती। धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित धीरे घेन कानन रे कृष्ण वात्सल्य ममता घेनी भालुचंती मात मोकला माणिक रे मोकला माणिक रे। कठिन शब्दार्थ धीरे पंडित माने घेन ग्रहण कर कानन जंगल कलामाणिक श्रीकृष्ण माणिक भली श्रीकृष्ण खूब सुंदर और समस्तंकर प्रिय होइथिबारु तांकर अन्य नाम कलामाणिक। पिला माने बुझिले तो भावार्थ 1 बालक श्रीकृष्णकर वन मध्यरु फेरिबारे विलंब देखि माता यशोदा अधीरा होई पुत्र विषय रे केते कौन भाबुछंती। निधन संखाली मोर दरिद्र पासरा निधन संखाली मोर दरिद्र पासरा अंधलौड़ी बाबुरे हृदय रत्न हारा मोकला माणिक रे मोकला माणिक रे। कठिन शब्दार्थ निधन धनहीन गरीब संखाली एकमात्र आशार भरोसा पसरा टोकेई लौड़ी पाड़ी। बुझिल तो पिला माने कठिन शब्दर अर्थ जानिल। एबे भावार्थ 2 माता यशोदा श्रीकृष्ण को निधन संखाली दरिद्र पसरा बोली संबोधन करिसेंती। से कहिसेंती तुमे मोर असहायर साहा निर्धनर धन परी
ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟର ହାର। ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ 3। ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା। ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା। ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ମୋ କଳା ମାଣିକରେ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପାଶୋରି, ଭୁଲି। ଭାବାର୍ଥ ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁ ମୋ ଜୀବନ, ତୁ ମୋ ନୟନର ପ୍ରତିମା। ତତେ କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲି ସୁଖରେ ରହିପାରିବି? ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିଲ ତ? ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ 4। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଘରୁ। ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ମୋ କଳା ମାଣିକରେ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ଭାବାର୍ଥ ଯଶୋଦା ବିଳାପ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରୁ, ମାତ୍ର ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯିବାକୁ ତୋତେ ଯେତେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ପଳେଇ ଯାଉ। ତୁ କାହିଁକି ଜନକ ଜନନୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ କହିଲୁ ବଲା? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବୁଝିଲ ତ? ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ 5। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ମୋ କଳା ମାଣିକରେ, ତୁ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଏକଇ, ଏକମାତ୍ର। ନନ୍ଦନ, ପୁତ୍ର। ହୃଦତାପ, ହୃଦୟର ଦୁଃଖ। ବିନାଶନେ, ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ହରିଚନ୍ଦନ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ। କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏହିଗୁଡ଼ିକ। ଏବେ ଆମେ ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ ଭାବାର୍ଥ। ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ତୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ତୁ ମୋ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ବିନାଶ କରିବୁ। ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ 6। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନରୁଚଇ ତୋତେ। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନରୁଚଇ ତୋତେ। ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣିକେ ମନ୍ତେ। ମୋ କଳା ମାଣିକରେ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୋଟିକା, ପେଡ଼ା, ସନ୍ଦେଶ। ଅଧାମ, ରାବିଡ଼ି। ଲବଣୀ ହେଲା ଲହୁଣୀ। ଏବେ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲ। ଭାବାର୍ଥ 6। ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତତେ ଗୋଟିକା, ଅଧାମ, ସର ରୁଚେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତୋ ପାଟିରେ ଦେଲେ ତୁ ଥୁ ଥୁ କରି କାଢ଼ି ପକାଉ, ମାତ୍ର ପୁଣି ଲବଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଳି କରିଥାଉ। ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ 7। ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ ତୁହି। ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ ତୁହି। ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁଇଁ। ମୋ କଳା ମାଣିକରେ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ତୋଳି କହିଲେ ଟେକି ଧରିଲେ, ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ, ମିଶିଯାଉ। ଭାବାର୍ଥ ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ହେ କଳା ମାଣିକ, ତୋତେ ତୋଳି ଧଇଲେ ତୁ ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ। ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି, ଦେହ ଦେଖି ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋର। ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ 8।
ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଇ ମନେ, ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଇ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଡାକିନି ହେଲା ଡାହାଣୀ, ବାରୁଥାଇ ମନା କରୁଥାଇ। ଭାବାର୍ଥ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଡାହାଣୀମାନେ ଉପଦ୍ରବ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ହେ କଳାମାଣିକ ତତେ ମୁଁ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରୁଥାଏ। ତୁ କେବେ ହେଲେ ବଣକୁ ଯା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ବାରଣ ମାନୁନା। ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ ନ ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୁଣ୍ଡକୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି ମୋ କଳା ମାଣିକରେ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିଶାଚର ହେଲା ରାକ୍ଷସ, ଶ୍ରୁତି ହେଲା କାନ। ଭାବାର୍ଥ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ ବଣରେ ରାକ୍ଷସ ମାତିବାର ଶୁଣାଯାଉଛି, ମୁଁ ଡାକୁଣି କାହିଁକି ତୋତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି। ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ 10 ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା ମୋ କଳା ମାଣିକରେ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଙ୍ଗୁ ଦେହରୁ, ତରୁ ହେଲା ଗଛ। ଭାବାର୍ଥ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଝାଞ୍ଜିଖରା ହୋଇଛି, ତୋ ଦେହରେ ଝାଞ୍ଜିଖରା ଲାଗି ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଥିବ ଓ ତୁ ଖରା ତେଜ ସହି ନ ପାରି ଗଛ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବୁ। ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ 11 ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା, ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା ମୋ କଳା ମାଣିକରେ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୃଦୁ ହେଲା କୋମଳ। ଭାବାର୍ଥ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁ କାହିଁକି ତୋର ଛତା ଓ କଠାଉ ସାଥିରେ ନେଲୁ ନାହିଁ, ବଣରେ ତୋ କୋମଳ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ବାଜି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁ ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ 12 କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜ କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବେଣୁ ହେଲା ବଂଶୀ। ଭାବାର୍ଥ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଗୋବାହୁଡ଼ା ସମୟକୁ ତୋର ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନ ଡେରିଥାଏ, ଆଜି ତାହା ନ ଶୁଭୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାବୁରେ ତୁ କାହିଁକି ଡେରି କରିଛୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାତା ଯଶୋଦା କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ କାନନରୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚୁନଥିଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିକା, ଅଧାମ ଓ ସର ଆଦି ରୁଚୁନଥିଲା।
प्रश्न 3 ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଡଙ୍କୁଣୀ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋରୁପଲ ସହିତ ବଣକୁ ପଠାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରି ଡଙ୍କୁଣୀ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବାର ଆଶଙ୍କା ମାଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? କୃଷ୍ଣ ବଣକୁ ଯିବାବେଳେ ଷାଠିରେ କଠଉ ନ ନେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ମାଙ୍କ ମନରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ 5 କୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳା ମାଣିକ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମାଣିକ ହେଉଛି ଏକ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ। ଏହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ଠିକ୍ ମାଣିକ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ। ସାଧାରଣତଃ ମାଣିକର ରଙ୍ଗ ଲାଲ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ କଳା ଥିଲା, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ କଳା ମାଣିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ 6 କୁ ଯିବା। ପୁଅର କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କଥା ମନେ ପକାଇ ଜନନୀ ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବନକୁ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ସେଦିନ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଏଣୁ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନକୁ ନାନା ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରିବା, ଗୋଟିକା ଅଧାମ ଓ ସର ଆଦି ନ ରୁଚିବା, ନାଚି ନାଚି ମାଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା, ତୋଳି ଧରିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଳି ହୋଇଯିବା ଆଦି ଶିଶୁ ସୁଲଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମା ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କହିଛ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ 7 କୁ ଯିବା। ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦତାପ ବିନାଶନ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ହରିଚନ୍ଦନ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ। ଏହା ହୃଦୟର ସକଳ ସନ୍ତାପ ଦୁଃଖ ଦହନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ସେହିପରି ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗେଲ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସକଳ ସନ୍ତାପ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଠିକ୍ କହିଛ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେତୁ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ପାଇ ପରମ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ହୃଦୟର ତାପ ବିନାଶନ ପାଇଁ ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ 8 ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ? ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇ ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ। ଠିକ୍ କହି ପିଲାମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହେଉ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ହେଉ ପଚାରିପାରିବ। ଆଦରର ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି କହୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।